Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Baik, selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Toto Sunarto dari SIT Anur Cikarang. Kepada beliau wa yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Toto Sunarto dari SIT Anur Cikarang. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk meningkat ke acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Abdurrahim LC Al-Hafiz. Kepada beliau, wa tafadhal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita di sore hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام. اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام. اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام. اللهم اجعلنا وأهلنا للقرآن حفظة واجعلنا فيه من المنتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وإلى أوامره ونواهيه من الخادعين وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Abdurrahim atas pembacaan doanya. Baik, meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Barat sekaligus keynote speaker yaitu Dr. Muhammad Damiri MM. Kepada beliau wa tafadhal mashkura. Baik, nah, kedengaran suaranya?
Kedengeran Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita sanjungkan puji-pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan kepada kita, berbagai nikmat, dengan nikmat-nikmat yang ada, dan nikmat terbesar adalah nikmat iman, sehingga kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti satu rangkaian kegiatan selama bulan Ramadan yang Allah siapkan sebagai upaya untuk mencarger energi kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan kita akan diberikan energi yang penuh full insya Allah, yang nanti dalam 11 bulan akan kita keluarkan, akan kita tumpahkan berupa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam dakwah pendidikan. Jazakallah sekali lagi kepada Pak Tommy dan juga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Al-Mukarram Dr. Insyaallah Ahmad Ghazali LCMC yang berkenan memberikan tausiah kepada kita semua, insyaallah sebagai bagian dari upaya kita menyambut datangnya hadirnya tamu agung, tamu suci yang diagungkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan juga oleh kita semua sebagai umat Islam. Dan juga kepada seluruh pengurus wilayah, pengurus daerah, pimpinan sekolah, dan juga anggota di Indonesia wilayah Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin sedang di kendaraan, ya lupa ya. Ada sebuah gambaran yang Allah berikan kepada kita semua dalam bulan Ramadan ini, yaitu Allah memberikan tadi satu tempat, satu waktu, yaitu 1 bulan penuh Allah akan memberikan kepada kita. Pertama adalah Allah akan membersihkan ya hati-hati kita, jiwa kita, diri kita dari berbagai dosa. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan rahmat, ya, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Yang ketiga, kemudian Allah akan mengangkat kita dari api neraka yang pada akhirnya energi itu sangat kuat memancar ya, dalam kehidupan kita yang akan kita gunakan dalam kehidupan ke depan. Khatifilahi rahmatullah, para anggota JSC wilayah Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Tori kita, Allah menyampaikan pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kita sebagai orang-orang beriman untuk melaksanakan satu rangkaian ibadah puasa, ibadah saum di bulan Ramadan 1 bulan, yang pada akhirnya ketika kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah ini, Allah akan memberikan kepada kita satu ketakwaan. Nah, takwa ini ternyata juga menjadi hal yang penting bagi kita, ya, terutama bagi pengurus atau bagi aktivis dakwah pendidikan. Apa itu? Jadi takwa itu merupakan sebuah bekal. Sebagaimana Allah juga sampaikan ya, kepada kita. Ittaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu merupakan buahnya yang Allah sampaikan kepada kita, wa tazawwad. Kita diberikan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini, walaupun dalam konteks ayat ini adalah konteks berhaji. Tapi secara umum bahwa dalam kehidupan kita diminta untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kenapa bekal takwa? Nah, takwa ini tadi setelah kita mengikuti rangkaian bulan Ramadan, pada bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian Allah akan memberikan takwa pada akhirnya, yaitu takwa yang kuat, yang penuh tadi, yang bisa kita gunakan untuk 11 bulan terutama. Apa bekal takwa ini menjadi penting? Karena bekal takwa ini ternyata
yang juga Allah berikan gambarannya kepada kita dalam surat At-Tolak ayat 2 ya. Eh, dengan takwa ini, ketika kita menjalankan amanah, ya, ibadah kepada Allah, amanah menjadi khalifah, menjadi pengurus wilayah, pengurus daerah, dan juga berada di sekolah, menjalankan aktivitas sebagai guru, sebagai pendidik, dan sebagainya, dan juga anak-anak kita, anak-anak kita, dengan bekal takwa tadi, pada akhirnya akan memberikan kemudahan Allah. Apa itu? وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Ya, barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan satu jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, masalah kehidupan ketika di rumah, masalah kehidupan ketika kita menjadi aktivis dakwah, masalah kehidupan ketika kita bersama dengan orang tua, masalah kehidupan dalam menjalankan agenda-agenda di sekolah, dan masalah-masalah yang muncul ketika kita juga menjalankan agenda-agenda sebagai pengurus JSI Indonesia, baik di wilayah maupun daerah maupun di sekolah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, jalan keluar. Ya. Pemajatakillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, Allah juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dengan takwa ini, dengan bekal takwa ini, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Kalau kita bekerja, kemudian kita dapat gaji, mah gaji itu rezeki yang bisa kita sangka-sangka uang. Apa itu? Ya tadi, setiap bulan kita akan dapat sekian. Sudah kita juga, karena tidak ada yang akan memberikan kepada kita. Kita sudah tahu itu. Tapi dalam hal ini ketika kita bertakwa kepada Allah, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, ujug-ujug dapat gitu ya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, bukan hanya tadi Allah selesaikan masalahnya, tapi juga Allah berikan apa? Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena kita memiliki bekal yaitu takwa. Ya. Oleh karenanya dengan bekal takwa ini yang kita juga jadikan dalam kehidupan kita, ketika ada kondisi-kondisi tertentu, Allah juga menyampaikan kepada kita ya melalui Rasulnya. Ya. Apa itu? Ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Artinya bertakwa atau bekal takwa tadi terus dibuka, terus dinikmati bekal takwa tadi dimanapun kita berada. Ketika ternyata ada sebuah kesalahan, ada sebuah kekeliruan, ada sebuah dosa yang kita perbuat, faat bi sayyatal hasanata tamhuha, maka Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulnya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dari mana kesalahan itu bisa kita rasakan? Nah, tadi dengan takwa tadi, maka Allah berikan indikator-indikator, sensor-sensor yang akan Allah berikan melalui perasaan kita, melalui pikiran kita bahwa kita melakukan dosa atau kesalahan. Maka kemudian ketika kita melakukan kesalahan, Rasulullah sampaikan apa itu? Wa'abdi sayyatal hasanata tampuha. Iringi kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan baik, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Minimal apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Nah, sama-sama kita lakukan kebaikan hari ini. Apa itu? Kita bersedekah, ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, minimal yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Bagaimana cara bersedekah yang sangat-sangat ringan? Apa itu? Rasulullah juga sampaikan. Apa itu? Tabassamuka fi wajhi akhika sodakotan. Ya, ketika kita tersenyum kepada saudara kita itu merupakan sedekah. Nah, itu merupakan apa? Sedekah, perbuatan yang ringan. Jadi nggak harus pakai uang sedekah itu, tapi dengan senyum. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, bukan kemudian lagi tambah cemberut ya. Tapi karena Rumah mau dikontrakin, barangkali teman atau saudara mau ngontrak. insya Allah Kakak yang itu nggak tuh, kok tumben Butika sama Umi berdua. Penting hadir. Ustadz, Afan Ustadz, ter-unmute Ustadz. Mohon izin Ustadz, suaranya ter-unmute Ustadz.
sudah terdengar belum? Oke, Ustaz, siap. Fadal, Ustaz, lanjutkan, Oke Ustaz. ya, baik. Afan, jadi kelamaan ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan karena tadi ada bekal indikator kita, maka kita iringi dengan kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, jangan kemudian selalu cemberut, tapi sering-sering senyum kepada teman-teman kita, saudara kita. Kita doakan saudara-saudara kita. Maka apa? Maka itu salah satu bagian dari untuk menghapus dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Karena tadi dengan bekal takwa, itu akan mudah untuk bisa kita selesaikan setiap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Intinya adalah bagaimana kita mengikuti perangkaian ibadah dengan baik di bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan bekal takwa. Kemudian dengan takwa tadi akan menjadi bagian dari yang akan memudahkan langkah-langkah kita, memberikan jalan keluar kepada kita, yang kemudian ketika ada kekeliruan kesalahan, maka kembali takwa itu kita buka, kemudian kita bisa dengan mudah melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, yang pada akhirnya ya Allah akan memberikan kebaikan dalam rangkaian kehidupan kita di dakwah pendidikan dalam 11 bulan ke depan insya Allah. Oleh karenanya menjadi penting acara ini, yaitu acara bagaimana kita menyambut kehadiran bulan Ramadan dengan penuh makna dan hikmah yang nanti akan disampaikan oleh pembicara dan pemateri kita insya Allah ya. Itu mungkin bunga melati bermekaran ya. Kemudian dengan jangan dilipat ya, agar bisa dibeli ya. Selamat mengikuti kajian ya bersama Ustadz Ahmad Ghazali. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Tamiri atas figurnya nih, motivasinya pada sore hari ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, Ustaz sekalian, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Tamiri atas penyampaian taujinya pada sore hari ini. Unmute suaranya. Suaranya Ustaz Tommy mute. Ustaz Tommy suaranya dikeluarin dulu, Ustaz. Saya ulangi lagi untuk meningkat ke acara selanjutnya, yaitu materi kajian Tarhib Ramadan JSIT wilayah Jawa Barat pada sore hari ini kepada Al-Mukarram Ustadz Nazi Ghazali LC MPD. Kepada beliau wa yatafadhal masykura. Itu bisa dirubah nggak tadi? Coba aja. Tadi udah dibatalin belum? Belum. Suara saya aman? Dulu ya. Pastikan di mute. Nih. Bisa dirubah nggak apa ini? Nah, ini dia loh. Padahal Ustaz, aman suara antum, Ustaz. Aman ya? Bentar. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Ustaz. Lihat ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Barat, kemudian yang kami hormati pengurus ya JSIT Indonesia Wilayah Jawa Barat, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini kita
bisa berkumpul ya. Ini karena permintaan dari senior saya gitu ya, Ustadz Ferry Rustandi. Tiba-tiba kemarin ditelepon ya, Ustadz bisa nggak besok? Aduh, mendadak begini ya. Cuman karena yang menelpon senior, jadi ya kita juniornya siap gitu kan. Alhamdulillah intinya di sore hari ini kita bisa bersilaturahim ya. Dalam rangka tadi sudah banyak ya disampaikan oleh Dr. Damiri terkait dengan takwa dan seterusnya, dan di kesempatan yang berbahagia ini mungkin Ramadan nggak tahu nih JSIT wilayah Jawa Barat ikut yang mana nih ya, apakah ikut Muhammadiyah besok gitu ya gitu ya, atau menunggu sidang isbat saja ya. Yang jelas kalau untuk sidang isbat ya biasanya sih baru diumumkan nanti setelah maghrib ya, biasanya jeda sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian menunggu sidang isbat, bahkan biasanya baru diumumkan nanti setelah sholat isya gitu ya, apakah Ramadan besok gitu hari Rabu atau hari Kamis gitu ya. Walaupun kalau kita tahu sebagaimana yang kita ketahui Muhammadiyah sudah mengumumkan duluan ya bahwa 1 Ramadan adalah hari Rabu ya, 18 Februari. Tapi kita tidak akan membahas itu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau suara saya tidak aman boleh di ini ya. Ustaz suaranya kecil misalnya, Ustaz suaranya tidak ada gitu ya. Ini saya coba refleksi saja ya, ini khususnya buat diri saya pribadi dan kita semua, tentang Ramadan melatih spirit individual dan komunal dalam transformasi kebaikan. Jadi Ramadan ini di samping semangat untuk pribadi, tapi juga semangat untuk berjamaah, khususnya dalam kebaikan. Ya, kurang lebih seperti itu tema kita di sore hari ini. Dan kalau kita lihat di di dalam ayat Al-Quran yang tadi juga sudah banyak disampaikan oleh ketua kita, ya, Ustaz Dr. Damiri, bahwa ya memang secara umum ketika kita berbicara Ramadan, kemudian tujuan Ramadan, dia kenapa misalkan di akhir ayatnya itu adalah ada kata-kata di situ la'allakum tattaqun gitu ya, in kuntum ta'lamun, terus di ayat yang selanjutnya itu adalah yarsudun gitu ya. Ini kan bentuknya tidak dalam bentuk, kalau dalam bahasa Arab tidak dalam bentuk mufrad ya, tapi dalam bentuk jamak. Permulaan ayatnya juga ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Amanu ini kan orang-orang yang beriman dalam bentuk plural atau dalam bentuk jamak. Terus ayat yang berikutnya juga kutiba alal ladzina min qablikum gitu ya. Alal ladzina orang-orang min qablikum sebelum kalian, kum di situ juga dalam bentuk jamak gitu ya. Artinya memang ketika berbicara Ramadan, di samping untuk membina secara personal pribadi kita, tetapi justru ada dimensi yang lain, yaitu terkait dengan konsep berjamaah, konsep komunal, konsep yang skalanya bukan hanya untuk individu, tetapi skalanya untuk orang banyak. Dan ini saya kira sangat cocok ya, apalagi kita yang mendapatkan amanah hari ini, mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di lembaga-lembaga pendidikan, di lembaga-lembaga pendidikan kita masing-masing, yang tentu saja ini banyak berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan para sesama karyawan, sesama guru, sesama SDM di lembaganya masing-masing, berinteraksi dengan murid-murid kita, siswa-siswa kita, gitu ya, peserta didik kita, gitu.
juga berinteraksi dengan para orang tua, wali murid dan seterusnya. Nah, sehingga sangat penting kita memahami bahwa Ramadan bukan hanya sekadar melatih atau mentarbiyah secara individu, tetapi sesungguhnya Ramadan juga melatih, mentarbiyah, membina kita secara komunal atau berjamaah. Nah, di antara misalkan ini satu dulu ya, secara pribadi, secara personal. Secara personal Ramadan ini setidaknya ada 3 hal yang ini menjadi sarana latihan kita di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah yang pertama terkait dengan latihan mengontrol diri kita. Ya. Ramadan ini kan mengajarkan apa? Mengajarkan pengendalian hawa nafsu. Ya. Makanya ketika bulan Ramadan ini di samping juga setan ini dibelenggu gitu ya, tetapi juga Ramadan ini dampaknya kepada kita secara pribadi itu adalah mengendalikan hawa nafsu kita gitu. Sampai di dalam hadis sahih dikatakan ketika ada yang mengajak berantem maka katakanlah inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun 3 kali gitu ya. Terus disiplin waktu, melatih kesabaran, termasuk juga melatih kejujuran. Ini kan semuanya merupakan gemblengan-gemblengan tarbiyah, proses tarbiyah di bulan Ramadan. Bahkan kalau di dalam hadis qudsi itu dikatakan Ramadan itu adalah as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah kan di dalam hadis qudsi ini seperti itu, bahwa saum ini adalah langsung hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya kelipatan pahala di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Sehingga kalau disimpulkan bahwa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan ini adalah membangun integritas internal, karakter yang tetap baik meski tidak diawasi oleh manusia. Yang kedua apa? Yang kedua adalah terkait dengan penguatan spiritual. Ya, kalau yang pertama tadi terkait dengan kontrol diri, ya. Yang kedua itu adalah penguatan spiritual. Ini secara pribadi, ya, secara pribadi dulu. Di antaranya banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu. Di antaranya adalah qiyamul lail, di situ ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, kemudian ada tilawah, ya, tadabbur Al-Quran, bagiannya, zikir dan doa, sehingga dari situ melahirkan sebuah kesadaran, ya, sebuah kesadaran yang tadinya lalai menjadi sadar, yang tadinya malas menjadi disiplin, yang tadinya egois menjadi empati, gitu ya, yang tadinya tidak terencana, ya, reaktif gitu, menjadi reflektif. Artinya hal-hal ini setidaknya ini yang akan punyai dampak yang sangat signifikan tarbiyah Ramadan ini terhadap diri kita. Sehingga misalkan terkait dengan Al-Quran ini kan sangat luar biasa ya. Sehingga Ramadan ini sama dengan juga bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Nah, ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan kontrol terhadap diri kita, yang kedua adalah penguatan spiritual. Ketiga apa? Yang ketiga, secara personal Ramadan ini melatih kita kaitannya dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, melembutkan hati kita. Jadi dibakar gitu ya. Kan Ramadan itu artinya panas. Jadi membakar hawa nafsu, membakar ego, membakar rasa malas dan seterusnya. Ini semuanya yang ada dalam tarbiyah Ramadan. Sehingga kalau misalkan berbicara tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, Ramadan ini punya dampak yang signifikan terkait tadi ya, untuk membersihkan penyakit hati. Penyakit hati ini diantaranya adalah ria, hasad, sombong, gitu ya. Sehingga ketika ini sudah bisa kita tazkiyah, akan lahir sikap
sabar, sikap syukur, kemudian empati kepada fakir miskin, sehingga di bulan Ramadan ini kita mudah sekali untuk memberikan sedekah, memberikan bantuan, dan seterusnya sampai di akhir Ramadan ini kan ada yang namanya zakat fitrah, kemudian ada berbagi, berbuka, takjil, dan seterusnya. Ini semua kalau kita lihat ya, ini adalah tarbiyah kepada pribadi, tetapi punya dampak yang sangat luar biasa. Mulai dari diri, kemudian keluarga, punya dampak kepada keluarga, kemudian punya dampak kepada masyarakat. Nah, 3 inilah para asatid, ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi semacam tarbiyah atau pembinaan, penggemblengan Ramadan kepada kita secara pribadi. Nah, kemudian yang kedua ketika berbicara bahwa Ramadan ini punya dampak bukan hanya sekedar kepada personal, tetapi juga kepada komunal, kepada jamaah. Ya, misalkan sholat tarawih ini kan sangat luar biasa, gitu ya. Ini berbicara sholat tarawih ini kan sesungguhnya berbicara sholat berjamaah, gitu ya. Nah, ini kan terasa banget, gitu ya, bagaimana semangat kan kalau sendiri, gitu ya. Ya, ini yang saya rasakan ya. Ini yang saya rasakan ya. Kalau sendiri itu kan sholat berlama-lama, gitu ya. 8 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat, gitu ya. Sholat tahajud, gitu ya. Kalau selain Ramadan itu kan sesuatu yang tidak mudah, gitu ya. Tapi kenapa masyarakat itu antusias yang sangat luar biasa ketika di bulan Ramadan, gitu. Melaksanakan sholat tarawih luar biasa antusiasnya, gitu. Walaupun terkadang ya catatannya antusiasnya bisa jadi di awal-awal saja, pertengahan sudah mulai kendor. Tapi itu di sebagian masjid. Tapi sebagian masjid yang lain itu dari awal sampai akhir itu luar biasa antusias dalam sholat berjamaah. Ini artinya dampak yang signifikan dari tadi tarbiyah secara personal, kemudian punya dampak yang signifikan terhadap masyarakat atau komunal. Yang kedua, misalkan dampak dari semangat kebersamaan atau komunal ini adalah terkait misalkan ada zakat, ada infak, solidaritas sosial. Nah, ini luar biasa ya. Jadi segmentasi Ramadan itu ketika berbicara rukun Islam, ya rukun Islam kecuali haji, gitu ya. Ini ada semua bisa kita lihat di bulan Ramadan, begitu. Kan keluar bahasa-bahasa zakat itu lebih masif, sangat masif sekali di bulan Ramadan. Bahkan konon katanya, gitu ya. Informasi yang saya dapat, misalkan lembaga-lembaga zakat ini, begitu. Hasil penghimpunan dari lembaga amil zakat di bulan Ramadan ini melebihi total penghimpunan di tahun berjalan, gitu. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun misalkan capaiannya di angka 10, gitu, misalkan 10 miliar, gitu, itu 11 bulan, gitu ya. 10 miliar itu 11 bulan. Ternyata di 1 bulan, hanya di bulan Ramadan saja, itu bisa mencapai 15 miliar. Hanya di bulan Ramadan. Artinya, dampak dari Ramadan itu sangat terasa sekali, terutama kebermanfaatannya kepada masyarakat. Di antaranya ada yang namanya, yang kita kenal dengan ada zakat, ada infak, ada sedekah, gitu. Ada buka pemberian iftar, takjil. Di jalan-jalan ada yang bagi-bagikan takjil gratis dan seterusnya. Nah, itu hanya ada di bulan Ramadan. Berbagai macam kuliner itu ada di bulan Ramadan, keluar semua tuh jajanan-jajanan itu. Dari mulai yang khas daerahnya masing-masing sampai yang tidak pernah, jarang keluar makanan tersebut kecuali selain di bulan Ramadan keluar gitu. Nah, ini sangat luar biasa ya, sehingga dampak Ramadan ini terutama bagi kita bisa kita lihat terutama dalam hal-hal baik itu zakat, infak, termasuk juga solidaritas sosial. Ya, ini biasanya kita juga kan
selalu ingat gitu ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana gitu ya. Ini perhimpunan untuk zakat infak sedekah untuk saudara-saudara kita yang Palestina ataupun di negara kita yang sedang tertimpa musibah, baik itu di Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat. Ini sangat luar biasa ya, kita merasakan itu. Nah kemudian, termasuk yang ketiga ini, jadi iftar jama'i. Iftar jama'i di mana-mana gitu ya. Iftar jama'i di mana-mana. Mungkin nanti juga JSIT Indonesia Wilayah Jawa Barat juga akan mengadakan iftar jama'i gitu ya. Kalau kami di pusat itu nanti tanggal berapa gitu, saya lupa ya. Sudah ada tuh agendanya untuk buka puasa bersama gitu, iftar jama'i. Ya ternyata iftar jama'i ini bukan hanya sekedar tradisi ya, tapi memang sunnah gitu ya. Sunnah. Saya dulu waktu ketika masih zaman mahasiswa gitu ya, zaman mahasiswa, kalau berbuka itu tidak usah khawatir gitu ya, karena setiap kita berjalan gitu ya, itu di rumah-rumah gitu ya, itu pada manggilin ya, apalagi kita mahasiswa dari Indonesia gitu ya, wah pada dipanggilin ya, bilangnya khawaja gitu istilahnya tuh. Khawaja itu pelajar dari luar ya, maksudnya dari Indonesia gitu ya. Khawaja ta'al gitu ya. Kita diajak gitu ya untuk berbuka ya bersama mereka gitu ya, dengan berbagai varian ya masakan yang sudah dihidangkan gitu ya. Jadi sepanjang jalan itu banyak sekali ya yang mengajak berbuka puasa bersama. Nah ini diantaranya juga dampak dari bagaimana Ramadan ini punya dampak yang signifikan terhadap sosial, terhadap berjamaah, terhadap komunitas masyarakat ya, yang lebih luas, bukan hanya sekedar pribadi. Dan di bulan Ramadan ini juga tadi ya mengikis sekat-sekat sosial ya, membangun kebersamaan yang solid dan seterusnya ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana Ramadan ini ternyata kalau kita perhatikan ini sebagai momentum ya, transformasi kebaikan. Minimal ada 3 ini. Yang pertama sadar. Sadar kan begini ya. Berbicara sadar ini, kita kan sudah tahu ya, sering ya, para ustadz, para kiai, kita baca, dan kita setiap tahun mendengar gitu ya, bagaimana keutamaan bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan, dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, setan dibelenggu gitu ya. Kemudian di bulan Ramadan itu ada 1 malam, ya, khairun min alfi syahr, nilainya lebih dari 1000 bulan. Cuman pertanyaannya bagi kita, dengan segala fasilitas yang Allah berikan, kita sadar nggak gitu? Kita sadar nggak? Tertarik nggak? Tergugah nggak? Membuat termotivasi nggak kita untuk beramal dan seterusnya? Ini kan kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Kesadaran ini. Nah, poin yang kedua, harapannya Ramadan selama 29 hari atau 30 hari ini kan pembiasaan yang bagus ya. Tadi kalau berbicara secara personal kan disiplin waktu ya kan. Yakin selama bulan Ramadan kan kita bangun sebelum subuh, betul ya? Rata-rata kita bangun misalkan kalau sekarang subuh misalkan 4:30 gitu ya. Ya minimalnya paling telat kan kita jam 4 sudah bangun. Ya ibu-ibu mungkin jam 3 sudah bangun karena mempersiapkan sahur. Ini kan pembiasaan yang sangat luar biasa. Selama 30 hari. Jadi kalau berbicara mukhoyam itu, ini mukhoyamnya 30 hari gitu ya. Bukan mukhoyam sehari 2 hari atau mukhoyamnya 1 minggu gitu ya. Ini mukhoyamnya 30 hari. Jadi secara teori gitu ya, kalau 30 hari pembiasaan itu harusnya itu sudah menjadi kebiasaan gitu secara teori. Jadi angka 30 hari atau 29 hari itu adalah sebuah
time waktu ya yang membentuk kebiasaan seseorang. Nah, Ramadan melatih itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah setelah 30 hari ini apakah kita bisa sustainable gitu ya? Masih terus bertahan atau tidak? Rata-rata tidak bertahan gitu ya. Tapi justru harapannya itu adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini bisa berlanjut. Nah, Bapak Ibu para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau misalkan kita perhatikan di tabel ini ya. Ini kan secara personal misalkan tadi saya sampaikan disiplin diri ya kan. Nah, secara komunalnya kan disiplin berjamaah. Itu. Dampaknya ketertiban sosial. Gitu. Secara personal empati secara pribadi. Secara komunalnya solidaritas sosial. Dampaknya ya terhadap transformasi kebaikan ini apa? Kepedulian kolektif. Ya, bab kejujuran ini nantinya trust publik, kepercayaan publik. Dampak terhadap baik itu dari secara pribadi ataupun komunalnya adalah integritas masyarakat. Pun demikian kesabaran, persatuan dan stabilitas sosial. Intinya dari peran ya baik itu pendidikan terhadap tarbiyah pembinaan terhadap personal ataupun pembinaan terhadap komunal, intinya adalah bagaimana kesalehan pribadi tanpa kepedulian sosial adalah timpang. Kepedulian sosial tanpa kesalehan pribadi rapuh. Jadi Ramadan ini intinya mengajarkan kepada kita bagaimana kesolehan pribadi yang ditempa selama bulan Ramadan ini juga seiring sejalan berdampak kepada kesolehan sosial seperti itu ya. Ya sehingga kalau misalkan di implementasinya dalam implementasi gitu ya untuk mengisi hari-hari Ramadan ini bisa ada target harian gitu ya, target harian ataupun target secara personal, ada nanti dampaknya atau targetnya secara komunal ya. Jadi misalkan begini, ini salah satu contoh ya, kan tujuan Ramadan itu adalah supaya kita mencapai derajat takwa. Definisi takwa yang paling mudah itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, gitu ya. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Ya, nah, ini kan makna takwa yang paling sederhana. Tetapi terkadang kita hanya melihat satu sisi saja, bahwa yang dimaksud takwa itu adalah ketika kita bisa khatam sekian kali membaca Quran, ketika kita full puasa, ketika kita full sholat sunnah, ketika kita bisa tanpa bolong sholat tarawih berjamaah dan seterusnya. Itu rata-rata kan melihatnya ke sisi situ. Padahal ketika kita berhasil menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, ya lingkungan masyarakat itu bisa di lingkungan kita tempat kerja, kepada anak-anak didik kita, ya murid-murid kita atau orang tua, supaya mereka itu terjauh dari yang namanya maksiat, itu juga makna takwa. Begitu. Cuman masalahnya kita melihat makna takwa itu ketika amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Padahal ketika kita sukses juga berhasil tidak melakukan. Artinya begini, maksudnya kita tidak melakukan apapun, ya, tetapi kita berhasil menjauhi dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu ada juga makna takwa gitu. Makna takwa. Ya, kita tidak baca Quran, misalkan. Kita tidak sholat sunnah, kita tidak sholat tarawih gitu. Kita juga tidak sedekah, misalkan gitu ya. Ya.
Tapi kita pun tidak melaksanakan atau menjauhi, betul-betul menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tidak menonton sesuatu yang dilarang gitu ya di dalam HP kita dan seterusnya. Itu juga ternyata kalau kita lihat dari makna takwa itu juga termasuk makna dari takwa itu sendiri. Ya, artinya ketika misalkan implementasi di sekolah misalkan, ketika anak-anak kita itu tidak terpengaruh dengan lingkungan yang sangat luar biasa hari ini, gitu ya, dengan budaya-budaya yang negatif, gitu ya. Walaupun anak-anak kita misalkan secara secara ibadah-ibadah sunnahnya banyak yang bolong-bolongnya, tetapi dalam posisi dia tidak terpengaruh dengan teman-temannya hal-hal yang negatif, bahkan itu adalah sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh agama, oleh syariat, itu pun sesungguhnya anak-anak kita sudah menjalankan atau sudah meraih yang namanya atau proses meraih yang namanya takwa. Nah, ini yang mungkin agak sedikit harus kita buka ya wawasan kita. Jadi makna takwa itu bukan hanya sekedar menjalankan saja, tetapi ketika bisa betul-betul terjauh, terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu juga makna takwa. Terakhir, sebagai penutup, bahwa ketika kita secara personal dilatih, dididik, digembleng di bulan Ramadan, maka sejatinya dia harus punya dampak kepada orang lain. Begitu. Jadi dampaknya bukan hanya untuk pribadi saja. Minimal kalau secara urutan, ya kan kita marotibul amal kan, pertama islahu nafsihi gitu ya. Ya kan? Jadi perbaiki diri kita sendiri. Tapi setelah itu apakah cukup? Kita hanya soleh secara pribadi kan tidak. Naik level yang keduanya yaitu takwin bait muslim. Ya kan? Berarti untuk lingkup keluarga. Jadi kebaikan untuk diri sendiri terus berdampak kepada kebaikan untuk keluarga. Soleh secara pribadi terus berdampak kepada soleh secara keluarga. Cukup di keluarga tidak, tetapi naik lagi, yaitu soleh kepada masyarakat. Nah, inilah inti dari bagaimana Ramadan ini sesungguhnya baik itu secara pribadi ataupun secara komunal mempunyai dampak yang signifikan, atau bahasa yang saya sampaikan di judul ini adalah dalam transformasi kebaikan, ya. Sehingga Ramadan yang kita lakukan, ya, bukan hanya menghasilkan pribadi yang soleh, tetapi membentuk peradaban yang berkeadilan. Ya, mudah-mudahan Ramadan tidak hanya mengubah rutinitas kita, tetapi juga mentransformasi karakter dan masyarakat kita, ya, menuju takwa yang hakiki. Tadi ya, takwa jalan Allah, juga makna takwa yang kedua yaitu menghindari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ghazali atas materi yang disampaikan. Masya Allah, daging semua Ustadz. Masya Allah, bagaimana Ramadan ini bisa membawa diri kita dan masyarakat menjadi peradaban yang berkeadilan. Masya Allah. Baik, kepada Ustadz Ustazah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada Ustadz Ustazah, silakan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Tafadhol masykuran. Boleh di kolom chat juga boleh. Tadi Ustadz Abdul juga menyampaikan terkait dengan peserta Tarhib Ramadan pada hari ini ya. Ada di kolom chat.
pada Ustadz Ustazah, berapa hari peserta berpuasa selama bulan Rajab, berapa kali khatam tilawah selama tahun 2025, berapa kali pada tahun 2025 peserta mengikuti agenda JSIT yang selain pengurus, dan berapa kali peserta mengajak keluar rekreasi selama tahun 2025. Masya Allah. Pertanyaannya survei sekali sepertinya. Baik Ustaz Zazah, kalau ada yang jawabannya bisa langsung kesampaikan ke Ustaz Abro ya. Saya kembali ke sesi tanya jawab. Mungkin Ustaz Ustazah ada pertanyaan. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Iin Safitri. Ustadz, bertransformasi itu harus siap berubah. Apakah makna siap dan bagaimana membangun kesiapan itu, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya. Baik ya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Makna siap ya. Jadi kan Ramadan itu yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan ya di slide yang keberapa tadi ya. Jadi yang pertama itu kan sebagaimana kalau kita di sekolah gitu ya. Kan program-program yang kita gulirkan kepada anak-anak itu sesuatu yang awalnya mungkin paksaan. Begitu ya. Siap tidak siap ya dilaksanakan juga gitu. Betul ya? Ya misalkan anak-anak kita diminta misalkan dalam pembelajaran Al-Quran itu tilawah minimal dalam sehari itu sekian lembar misalkan ya. Ya mungkin itu kan ada yang siap, ada yang tidak siap gitu ya. Tapi karena ini sudah program sekolah, akhirnya siap tidak siap dilaksanakan. Dengan harapan ya ketika sudah terbiasa ya nanti pada akhirnya adalah muncul yang namanya kesadaran ya. Nah, kalau sudah muncul yang namanya kesadaran itu nanti itu menjadi yang namanya kebiasaan sustainable tadi itu gitu. Nah, itulah Ramadan mengajarkan kepada kita seperti itu. Jadi pertamanya mungkin dipaksa, gitu ya. Contohnya ya anak saya misalkan ya, anak saya itu kan yang SD ketika melatih berpuasa itu kan, seingat saya ya waktu di kelas 1 SD gitu ya, atau di ketika TK ketika 6 tahun gitu, usianya 6 tahun kan kita melatih anak kita itu berpuasa ya minimal awalnya sampai zuhur gitu ya. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman gitu ya. Kayak sekarang ini saya udah ke anak saya tahun kemarin kan puasanya kan sampai zuhur. Ini anak saya yang kelima ini TK kan usia 6 tahun. Saya kasih tantangan gitu. Tahun ini sampai asar ya gitu. Akhirnya ya mungkin pertamanya berat ya, tapi itu siap tidak siap akhirnya karena awalnya terpaksa kemudian terbiasa menjadi pembiasaan akhirnya muncul kesadaran dan harapannya sudah tidak terpaksa lagi ya. Nah, itulah makna siap ketika bertransformasi melakukan kebaikan-kebaikan. Dan harapannya ketika dibiasakan tadi selama 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, harapannya adalah ketika selesai ini menjadi stabil ya, menjadi kebiasaan, di samping juga itu berdasarkan kesadaran, pemahaman, berdasarkan ilmu, bukan lagi keterpaksaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Siap untuk dipaksa mungkin Ustaz ya. Siap dipaksa, lahir kesadaran, terus jadi kebiasaan, habit,
dan juga berkelanjutan. Syukran Ustaz. Baik, dari Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, ada lagi mungkin untuk sesi tanya jawab masih ada waktu sampai jam 5.15. Silakan Ustaz. Tadi dari Kabupaten Bekasi ya, SIT Torik bin Ziyad. Mungkin dari Bandung, dari Tasik, dari Garut, silakan. Ustadz Ustadz sekalian. Dari Subang, ada Ustadz Ferry. Silakan Ustadz Ustazah, ada yang ingin bertanya? Lewat chat juga boleh. Silakan. Izin Ustaz Tommy, saya tadi ada sedikit kesalahan itu yang di info saya. Saya akan revisi nomor kontak saya. Khawatir salah kirim ke peserta yang masih hadir. Oh. Baik, buat Ustadz Ustazah yang belum mengisi absen, silahkan diisi absennya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya bertanya Ustadz? Ya, silakan. Ada doa khusus nggak? Nih, biar kita siap. Siap. Doa khusus dari Ustadz. Supaya kita, ya mungkin dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah bertransformasi baik secara individual maupun komunal. Silakan Ustaz. Ya. Baik. Kalau doa khusus sebenarnya yang diajarkan di dalam hadis ya. Di dalam hadis Aisyah yang sangat populer, doa khusus khususnya nanti ketika di bulan Ramadan itu adalah ada dua hadis yang pertama sebenarnya ini sebagai peringatan ya bagi kita. Hadisnya lumayan panjang ya, intinya adalah ketika diawali Bismillahirrahmanirrahim, qad ja'akum Ramadan, ya. Kemudian telah datang, kata Rasulullah, telah datang bulan Ramadan, kemudian syahrul mubarak dan seterusnya. Nah, di akhir hadis ini kan ada kata-kata man hurima khairaha faqad hurima, gitu ya. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah seluruh kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka Allah telah haramkan. Nah, maka doa kita adalah bagaimana supaya kita mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, serta mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak termasuk orang yang diharamkan dari seluruh kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Sebaliknya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Kalau doa spesialnya adalah doa meminta ampun sebenarnya. Gitu. Karena rugi kalau misalkan sekian kali Ramadan yang kita lewati ternyata doa kita tidak diampuni. Itu sangat-sangat rugi sekali. Berarti masuk kategori tadi. Man hurima khairaha faqad hurima. Ya. Makanya doanya yang populer itu adalah Allahumma afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya. Kalau saya sih menyarankan doa itu pakai anna aja. Maksudnya pakai bentuk, bukan bentuk mufrad ya, tapi bentuk jamak, bentuk plural. Gitu. Misalkan Allahumma rzuqni, ini kan untuk sendiri. Udah doanya Allahumma rzuqna aja. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma yassir umurana kulluha gitu ya. Ya Allah,
mudahkanlah urusan-urusan kami seluruhnya. Kenapa saya lebih menyarankan doanya menggunakan bentuk plural gitu, bentuk jamak? Karena sesungguhnya kalau ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat juga akan mengaminkan doa kita untuk orang lain tersebut dengan bahasa falaka misluh, buat kamu juga. Jadi kita mendoakan kebaikan buat orang lain, tetapi diaminkan oleh malaikat kebaikan untuk kita. Jadi doa spesialnya adalah sepanjang Ramadan ini adalah waktu diistijabahnya doa, ya, dan doa yang spesifik itu dikhususkan selama bulan Ramadan, apalagi nanti di akhir Ramadan itu adalah doa meminta ampun. Yang tadi ya, Allahumma afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Untuk doanya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi bentuknya jamak ya Ustaz. Sebagaimana materi kita pada sore hari ini, yaitu untuk merubah, mentransformasi diri dari pribadi, ya, individu, dan juga komunal secara berjamaah. Tapi Ustaz sekalian, ada pertanyaan lagi mungkin dari Ustazah? Baik, ini ada dari chat Ustaz. Dari Ibu Sunarsih. Pak Ustadz, apa makna takwa yang bisa saya rasakan setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Itu pertanyaan yang pertama Ustadz. Pertanyaan yang kedua dari Ustadz Zulkarnain dari JSIT Kota Tasik. Ustadz, izin bertanya, secara teori pembiasaan baik yang dilakukan selama 1 bulan sudah akan jadi karakter kebaikan yang berkelanjutan. Tetapi kenapa setelah Ramadan masih banyak yang tidak konsisten? Masih banyak yang konsisten. Ya, baik. Ya, baik. Yang pertama, saya jawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu ya. Saya jawab pertanyaan terlebih dahulu ya. Ini suara saya jelas nggak? Nih, suara saya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jadi mantul ya? Jadi mantul. Mantul ya? Ya. Makna takwa yang bisa dirasakan setelah Ramadan bisa dirasakan banyak ya. Di antaranya adalah before dan after Ramadan. Gitu. Jadi kalau sebelum Ramadan misalkan kita sering emosional, setelah Ramadan ternyata sudah tidak emosional lagi, berarti salah satu makna takwa sudah kita dapatkan. Sebelum Ramadan misalkan kita sering kurang peduli terhadap orang lain, setelah Ramadan menjadi lebih peduli terhadap orang lain, berarti makna takwa kita rasakan, kita dapatkan. Sebelum Ramadan misalkan kita kurang perhatian kepada istri dan anak-anak kita, setelah Ramadan kita semakin perhatian atau menjadi perhatian kepada istri dan anak-anak kita, berarti itu makna takwa sudah kita dapatkan. Ya, makna takwa ini sangat luar biasa banyak ya. Tapi diantaranya adalah itu. Jadi before afternya terlihat gitu ya. Walaupun mungkin kadarnya setiap orang berbeda-beda. Tapi setidaknya ada perubahan. Ya, before-nya 1, after Ramadan menjadi 2. Begitu. Kalau itu berbicara kebaikan. Kalau berbicara berarti sesuatu yang buruk, before-nya 4, after Ramadan misalkan jadi turun menjadi 2. Artinya progres menjadi lebih baik. Itu makna takwa yang bisa kita dapatkan selama Ramadan.
Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya, ini kan pembiasaan ini sesuatu yang dipaksa, betul ya? Tadi ya, ini nyambung dengan pertanyaan yang pertama. Pembiasaan ini kan sesuatu yang dipaksa. Nah, setelah proses dipaksa tersebut selama kurang lebih 30 hari atau 29 hari, ya, dengan harapan sudah terbiasa, tapi faktanya ternyata setelah Ramadan balik lagi ke setelan awal gitu ya. Maksudnya setelan awal itu setelan yang artinya tadi before afternya itu tidak ada perubahan yang ya, tidak ada perubahan sama sekali atau bahkan cenderung terjadinya penurunan. Nah, ini lagi-lagi ini faktor apa tadi? Faktor hidayah. Faktor hidayah, faktor taufik, faktor maunah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya doanya tadi ya, doanya adalah bagaimana supaya dosa-dosa kita diampuni, sehingga ketika dosa-dosa kita diampuni, maka ya hidayah itu mudah turun kepada kita, kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Ketika ketika dosa-dosa kita sudah diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz? Izin bertanya tentang tidak hadir memenuhi undangan iftar, Ustaz. Karena biasanya itu waktunya lewat ya, waktu maghrib dan tarawihnya. Apa hukumnya, Ustaz? Tidak hadir memenuhi undangan iftar. Ya. Baik. Di dalam hadis disebutkan hakul muslim ala muslim sittun, ya kan? Hak muslim kepada sesama muslim itu ada 6. Di antaranya idza da'aka fa'ajibhu. Apabila diundang maka harus datang. Ya. Jadi mengundang itu sunnah, tetapi kalau menghadiri undangan itu adalah wajib. Nah, itu yang pertama. Nah, adapun terkait misalkan teknis tadi ya, itu kan sebenarnya teknis kalau menurut saya. Teknis itu kita menghadiri undangan, setelah hadir kemudian ya kan makan segala macam kan tidak lama ya. Mungkin berapa lama sih makan gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalkan kegiatan atau acara intinya selesai, ya kita pamit duluan saja. Ya mohon izin karena saya misalkan apalagi di dekat rumahnya ada masjid segala macam, ada amanah dari pengurus masjid, ya tinggal izin saja ya. Tinggal izin saja. Jadi memenuhi undangan adalah wajib. Maka secara teknisnya tadi bisa disesuaikan ya. Kecuali misalkan ada uzur syar'i gitu ya. Uzur syar'i itu misalkan sakit atau misalkan ada keperluan keluarga yang memang itu dibenarkan secara syariat. Tetapi secara konsep dasarnya tadi kita wajib memenuhi undangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, masih ada 3 pertanyaan lagi Ustadz. Bisa ya, silakan. Dari Ustadz Ibn SIT Baitul Halim, apakah supaya mendapatkan pahala puasa kita cukup puasa secara tingkatan syariat atau harus berpuasa secara ma'rifat dan hakikat? Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang jelas kalau di dalam fikih ya, di dalam fikih itu ada yang membatalkan puasa, jelas ya. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya kehati-hatian. Sifatnya kehati-hatian itu makruh berarti ya. Tidak sampai kepada membatalkan puasa tetapi makruh. Makruh itu berarti karoha, dibenci, berarti sesuatu yang lebih baik dihindari. Ya. Nah, secara syariat ketika itu sudah bisa dijalankan, yang jelas-jelas membatalkan puasa jangan dilakukan.
Kemudian yang kedua adalah yang dibenci, yang sifatnya akan merusak pahala puasa, ya, kita tinggalkan, ya. Maka secara syariat itu pahala puasa sudah bisa kita dapatkan. Adapun secara yang sifatnya tadi ya, secara hakikat atau secara makrifat, ini adalah lebih kepada babnya hati. Babnya lebih kepada hati. Dan hati ini adalah hanya orang tersebut yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita melihatnya secara zawahirnya, yang terlihat secara syariat. Karena tidak mungkin langsung ke hakikat atau ma'rifat kalau syariatnya dilewat. Jadi minimal kita menjalankan apa-apa yang telah ditentukan dalam kaidah ataupun dalam prinsip-prinsip syariat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya dari Ustadz Yaya Anto. Ustadz izin bertanya tentang taubat. Bagaimana seorang telah melakukan dosa-dosa kecil ataupun dosa, taubatnya harus seperti apa? Apa saja yang harus dilakukan agar taubatnya diterima? Dan apa ciri-ciri taubatnya diterima, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Taubat ini kan secara definisi taba yatubu taubatan, kembali. Kembali kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Taubat itu secara prinsip kan 3 ya. Yang pertama adalah menyesali terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan tersebut atau dosa yang sudah dilakukan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Ya. Artinya 3 indikator ini menjadi indikator diterimanya taubat kita. Ketika misalkan kita melakukan lagi, berarti sesungguhnya taubat kita belum taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Aik, Ustaz Aik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara kita fokus beribadah di bulan suci Ramadan di tengah kondisi distrak di sana sini, apalagi menjelang 10 hari terakhir, makin kuat juga distraknya. Terima kasih Ustaz. Dari Nabu Sabayu SMA IT Alfida, Bekasi. Ya. Baik. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Artinya saya sendiri belum bisa sepenuhnya fokus ya. Tetapi secara kaidah umumnya begini. Secara kaidah umumnya adalah dengan kondisi kita hari ini ada kaidah usul fikih ma la yudriku kulluh la yutraku kulluh. Ketika kamu tidak bisa mendapatkan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Artinya apa? Betul secara idealis kita ingin fokus misalkan 10 hari terakhir Ramadan itu di masjid. Ya. Itu salah satu pemahaman. Tetapi ketika misalkan kita fokus di masjid, anak istri kita belum tercukupi untuk makannya, sandang, papan, dan yang lainnya, kemudian kita ada amanah-amanah yang lain, dan seterusnya. Nah ini maka sikap seperti ini kurang tepat. Kenapa? Karena tadi memaknai kebaikan itu adalah secara komprehensif, jangan setengah-setengah. Jadi memaknai tadi bahwa takwa itu adalah hanya dibatasi dengan ibadah, kemudian kebaikan yang dilakukan, tetapi ketika kita bisa meninggalkan kejelekan juga bukan makna takwa. Nah, bukan seperti itu. Artinya segala aktivitas yang bisa kita lakukan dan bernilai kebaikan itu bisa dilakukan.
Contoh simpelnya begini, ketika kita mengetahui bahwa ketika seseorang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tidak dikurangi sedikit pun, maka ketika kita tidak bisa itikaf secara full, begitu, minimal kita bisa memberikan makan iftar kepada yang itikaf. Nah, pahala itikafnya kita dapat. Pahala amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang di itikaf itu, dari mulai tilawah, tahajud, dan seterusnya, kita dapat. Nah, kan ini memahami ini harus secara komprehensif. Jadi ketika berbicara fokus ibadah itu, kita memahaminya dengan secara komprehensif. Contoh ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau di bulan Ramadan haid, pasti haid, betul ya? Nah, otomatis pahala puasa tidak bisa didapatkan. Kenapa? Karena tidak boleh, haram untuk melakukan puasa. Tetapi bagaimana walaupun tidak puasa tetapi tetap mendapatkan pahala puasa? Caranya gimana? Caranya memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ya, mudahnya ketika ibu yang memasakkan buat suaminya atau memasakkan buat anaknya. Syukur-syukur bisa sambil memberi ke tetangga. Ya, atau di sekolah atau di masjid tempat kita tinggal. Nah, itu pahala-pahala yang kita dapatkan itu bisa. Gitu. Jadi memahami distrak dan memahami bagaimana pemahaman secara komprehensif bahwa ketika pahala itu bisa diraih harus kita yang melakukan, itu betul, tidak salah. Tetapi ada makna yang lainnya. Artinya tidak selalu kita yang melakukan. Artinya berbagi peran. Nah, inilah yang pemahaman yang yang komprehensif, ya, komprehensif ketika kita berlomba-lomba meraih pahala. Termasuk misalkan panitia, kita panitia itikaf misalkan nanti ya, panitia itikaf kan nggak bisa diem di masjid gitu ya, warawiri, ngurusin konsumsi, ngurusin segala macam. Yakinlah bapak ibu yang masuk ke dalam panitia itikaf itu pahalanya itu sama dengan orang yang itikaf, karena kita melayani orang-orang yang itikaf. Ya, walaupun kita juga ada gitu ya, sejam atau 2 jam kita ikut tilawah juga gitu, atau ikut tahajud juga. Tapi dominannya kita misalkan lebih kepada urusan-urusan logistik gitu ya, mempersiapkan konsumsi, menghubungi pemateri, antar jemput ke sana kemari. Ya kita keluar kan, berarti keluar dari masjid. Tapi yakinlah sesungguhnya orang-orang yang tadi ya seperti itu, ya insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang itikaf secara full karena berbagi peran tadi. Itulah maha adil Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman Islam kita yang komprehensif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan yang makin antusias nih. Pertanyaan dari para ustadz-ustazah. Dari Ibu Rizky SDIT Permata Hati, Ustadz, apa hubungan antara membersihkan hati dengan meningkatkan kualitas ibadah selama bulan suci Ramadan? Fadhal Ustaz. Ya, di dalam Al-Quran itu kan disebutkan di antara tugas Rasulullah itu, yang pertama itu adalah tazkiyah, ya, mentazkiyah. Jadi ibarat begini, ibarat kalau kita ingin memasukkan sesuatu ya ke dalam sebuah tempat, maka tempat tersebut kan harus dibersihkan dulu, kemudian tutupnya harus dibuka supaya air yang akan kita masukkan bisa masuk secara keseluruhannya. Nah, tazkiyah itu seperti itu ya gambarannya. Jadi bersihkan hati kita dulu, ya. Tazkiyah itu berarti kan lebih kepada di dalam ya, di dalam, bukan zohir ya, tetapi batin gitu ya. Tazkiyah ini. Jadi sehingga kalau misalkan kita sudah bisa mentazkiyah hati kita, ya, jiwa kita, membersihkan hati kita, maka kebaikan-kebaikan ini mudah kita lakukan.
gitu. Jadi ada ruhnya. Jadi sangat erat kaitannya ya dengan tazkiyah ini, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah itu membangun tazkiyah dulu sebelum perintah-perintah, kewajiban-kewajiban. Kalau sudah ditazkiyah, maka kewajiban-kewajiban yang dilakukan akan terasa ringan, bahkan rindu gitu, tidak menjadi beban, tidak menjadi sesuatu yang berat. Ya. Kenapa? Karena hatinya sudah siap dengan proses tazkiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ini dari Ibu Jusmeni Zaluhu dari SIT Fitrahania. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, selain menahan lapar dan haus, apa langkah konkret benar-benar yang bisa kita lakukan agar puasa kita benar-benar membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa merencanakan dan menjalankan langkah-langkah praktis agar bulan suci Ramadan tidak hanya jadi waktu ibadah sementara, melainkan momentum yang membawa perubahan positif secara menyeluruh bagi karakter hubungan sosial dan kehidupan kita sehari-hari. Betul, Ustaz. Baik. Yang pertama adalah disebutkan di dalam hadis, as-saumu junnatun fala yarfus wala yajhal. Jadi saum ini benteng. Ini bukan secara fisik ya. Kan kalau yang tadi menahan lapar dan haus dan hubungan suami istri kan secara fisik ya. Tetapi ada dimensi yang lainnya. Bukan secara fisik, yaitu ketika kita menjaga puasa itu atau puasa ini sebagai benteng, maka janganlah kalian berbuat rofas dan janganlah kalian berbuat jahil. Ya. Rofas itu apa? Perkataan yang kurang baik, ya. Misalkan gosip, ya, menjelek-jelekan orang lain, berkata kasar dan seterusnya. Itu rofas. Yang kedua itu apa? Jahil. Jahil itu apa? Jahil itu perbuatan. Kalau rofas itu perkataannya, kalau jahil perbuatan. Artinya memukul orang, ya, menyakiti orang dan seterusnya. Nah ini kan secara bukan, ini bisa jadi tidak membatalkan puasa, tetapi merusak pahala puasa. Maka langkah konkretnya adalah bagaimana kita menjaga tadi dari sesuatu yang jelas-jelas membatalkan puasa, dan yang kedua adalah bagaimana juga kita menjaga agar pahala-pahala puasa kita tidak hilang atau tidak rusak. Jangan sampai kita puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga atau haus saja. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kata kuncinya sebenarnya istiqomah ya. Jadi bulan Ramadan memang betul ya, bulan kita melakukan amal kebaikan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya ada sesuatu yang terus kita pertahankan setelah Ramadan. Nah, itulah yang sesungguhnya hasil dari tarbiyah Ramadan itu. Berapa persen yang bisa kita pertahankan gitu. Jadi misalkan kalau dihitung ada 10 gitu ya, kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, pasca Ramadan berapa dari 10 itu yang bisa kita pertahankan? Kalau misalkan masih kita bisa pertahankan dari 10 itu 3 atau 4 dan terus istiqomah sampai nanti Ramadan lagi, berarti itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jangan sampai kita selama bulan Ramadan itu ada 10 kebaikan yang kita lakukan ya, rutin di bulan Ramadan, pasca Ramadan 0 gitu. Nah, itu berarti tidak mendapatkan hidayah kalau seperti itu. Jadi hanya ibadah musiman saja. Dan kita tidak menginginkan ibadah musiman ya, karena kita beribadah bukan untuk Ramadan. Kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala yang ada terus ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Sebelum ditutup Ustaz, mungkin ada closing statement Ustaz, dari Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Baik. Saya kira sudah banyak yang tadi kita diskusikan ya. Intinya adalah yang penting itu
membangun kesadaran, ya. Sadar bahwa kita sebentar lagi akan masuk Ramadan, sadar bahwa betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kebaikan di bulan Ramadan, dan sadar juga bahwa kita beribadah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun, sepanjang bulan, dan itu adalah bukti dari hasil gemblengan pendidikan di bulan Ramadan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Ghazali LC MPD atas materi yang disampaikan, kepada Ustadz-Ustazah yang hari ini, sore ini belum bisa bertanya langsung, boleh japri ke beliau ya, karena waktu yang disediakan oleh panitia sudah cukup. Baik, Ustadz-Ustazah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kegiatan Tarhib Ramadan JSIT Indonesia Wilayah Jawa Barat pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah kita bahas pada sore hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita di tahun ini, di tahun 1447 Hijriah, di tahun 2026 ini membawa perubahan positif baik secara individual maupun kolektif. Yang mana Ramadan adalah laboratorium perubahan untuk perubahan hati menjadi bersih, jiwa yang disiplin, masyarakat yang peduli, dan umat yang soleh. Untuk itu, cukup sekian persembahan dari panitia pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Ustazah sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini selama acara berlangsung. Dari kami panitia Tarhib Ramadan JSIT Indonesia Jawa Barat mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan kita tutup pada sore hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian dari saya. Cikarang, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.